ਪੱਬਾ ਭੇਦੈ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾ। ਆਬ ਭਉ ਭਾਨ ਭਰੋਸੋ ਆਵਾ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਭਇਆ ਭੇਦ ਭੂਪਤ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ। ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ। ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਇ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਉ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਉ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਓਨ ਮਨ ਰਹੈ। ਤਉ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਓਨ ਮਨ ਰਹੈ। ਤਉ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈਂ ਕਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੋ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ
ये पवित्र बचन राग गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जीओ की दे सरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन अंग 342 ते ये बचन दर्ज हैं। पब्बा अखर तो उपदेश और मम्मा अखर तो उपदेश। इस तो अगे फिर यया अखर है, फिर रारा, फिर वावा और फिर अगे ये मौज कबीर साहब दी, फिर सस्सा आ जाता है, फिर हाहा, फिर लल्ला। और क्योंकि गुरबाणी का सरलेख 52 अखरी है, इसलिए अखीर विच फिर वो दसदे ने भी 52 अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान। तो इस प्रकार कुल 45 पदे ने, जिन्हां विचों अज असीं 33 पदे जिहड़े ने वो पूरे कर लवांगे और 12 पदे बच जाणगे जिहड़े लगभग 4 ਜਾਂ 5 दिनां दे विच वो भी पूरे हो जाणगे। सो आओ तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे चरनां विच इन्हां पदियां दी दास विचार रखे। आप जी रोज़ाना आशीष दे के आप ही विचारां विच सहयोग बख्शिश करते हो। सो आओ रोज़ाना की तरह सुरत बिरत गुरु चरनां विच जोड़ो जी। मन की इकाग्रता ते रसना की पवित्रता वास्ते एक बार सारी संगत गुरमंत्र का उचारण करो। प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पब्बा भेद है भेद मिलावा, अब भौ भान भरोसो आवा। जदों कोई जीव सत्संगत हिंदी विच ना भेद, एक तो असी पंजाबी च भेत कहने आ ना, भेत सीक्रेसी जिन्हों अंग्रेजी च कहते हो, तो भेद शब्द जिहड़ा है वो उत्थे यूज करते हैं डिस्टेंस वास्ते। मान लिया भी किसी का आपस में बहुत प्यार है तो वो जाहिर करेगा, कहेगा हम लोगों में कोई भेद नहीं है। हुण भेद शब्द उस बैल्ट विच किस सेंस विच वरतिया जाता है, ये मैं आप जी दे चरनां च बेनती कीती है। जदों तक साडे अंदर ये आइडियोलॉजी, ये थॉट, ये सोच, ये विचार बनी हुई है भी परमात्मा विच ते मेरे विच बहुत वड्डा भेद है, अंतर है, उदों तक सही मायनिਆਂ विच ते मनुख जिहड़ा है वो इंसानी पदवी तक पहुंचिया ही नहीं। भेद जिहड़ा है, दूरी, डिस्टेंस, विथ, अजे विथ बनाई हुई है, अपने आप को इदां प्रिपेयर किया भी साडे विच परस्पर विथ है। इनू बाणीकार कहते ने जिन कै भीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे ओए नरा। जिन्हां विच फर्क है, डिस्टेंस है, दूरी है, ये एहसास नहीं कि मैं उहदे विच हां, वो मेरे विच है। सरवर में हंस, हंस में सरवर। हंस सरोवर विच है और सरोवर दे अंदर हंस है। कैसी कमाल दी फिलासफी है। असी परमात्मा दे सरगुण स्वरूप विच जी रहे हैं और परमात्मा निर्गुण बन के साडे अंदर बैठा होया है। और एक सिक्के दे दो पहलू ने, एक दा ना निर्गुण है, एक दा ना सरगुण है। लिहाजा निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, और कला धार जिन सगली मोही। तो जिन्हें वो विथ दूर कर ली, जिन्हें वो डिस्टेंस दूर कर ली, पब्बा पब्बे नूं छड्ड दिओ, इग्नोर कर दिओ। किमा करना, गल समझण लई अर्ज कर रहा। ये सिर्फ पब्बे अखर तो उपदेश है। पब्बा असल गल शुरू होंदी है भेद है भेद मिलावा।
ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਭਉ ਭਾਨ, ਭਉ ਮੈਨੇ ਡਰ, ਭਾਨ ਮੈਨੇ ਭੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਉ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸੋ ਆਵਾ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 101। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 101 ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹਾਰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 100 ਆ ਗਿਆ, 101 ਤੋਂ 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸੁਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਕਉ ਆਈ ਤਿਨ ਕੀ ਪਦਵੀ ਊਚ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਅਰਜੁਨ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਭੀਮ ਗਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ 5 ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਚਾਰੀਆ ਦਰੋਣ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਗਿਆ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਕੀਤੀ?
ਨਹੀਂ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ? ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੈਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਲਿਆਂਦੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਭਰੋਸਾ ਗਾੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੱਬਾ ਭੇਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਬ ਹੁਣ ਭਉ ਭਾਨ ਡਰ ਭੰਨ ਕੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੋ ਆਵਾ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਦਾਨ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, बोलो जी वाहेगुरु। तो ये तो नहीं कहा जाता भी सिखा नू तरकदान, सिखा नू आलोचना दान। हालांकि निंदा तो आलोचना एक हटके चीज है। आलोचना आलोचक जिहड़ा है वो सानू अवेयर करता है। मान लिया मैं विचार करके उठिया वां और वाकई कोई मेरी मिसटेक है और जे कोई आलोचना करे पौड़ियां उतरदे होया तो उहदे नाल मेरा सुधार होएगा। निंदा होर चीज़ है, पर आलोचना दान देना ये भी नहीं किया, निंदा दा दान दिओ ये भी नहीं किया, तर्क दा दान दिओ ये भी नहीं किया, भरोसा दान, विसाह दान, क्योंकि भरोसे तो बिना है ही कुछ नहीं। देखो एक दिन छोटे हुंदियां नूं लाड़ नाल, तुहानूं सानूं चेता भी नहीं होनी ये गल, एक दिन किते लाड़ नाल छोटे जे बच्चे नूं मां प्यो नूं फड़ांदी हुंदी, कहिंदी है भी लै पुत्तर अपने डैडी कोल जा, अपने पिता कोल जा। उदन इहनूं पहले दिन पता लगदा भी एक मां हुंदी है, एक पिता भी हुंदा है। बस उदों मगरों जिथे कोई पुछदा पिता दा नाम दसदा, तूं किहदा लड़का है, मैं फलाना सिंह दा। एक वार मां ने कहा और पुत्तर ने भरोसा कर लिया। तुहाडा ध्यान कदी इस पासे ना गया होवे वक्री गल, किते 1 2 3 वार मां ने समझाया हुंदा भी ये तेरा पिता है, तो बच्चा कोई सर्टिफिकेट नहीं मंगदा भी की प्रूफ है मेरा पिता है। पुत्र ये गल किवें कर सकदा मां दे सामने? तो असीं भरोसा कर लैंदे आ और वो भरोसे विचों कुछ प्राप्त हुंदा है, नुकसान तो नहीं ना हुंदा। तो भरोसा बड़ी चीज है, भरोसे तो बिना कुछ भी नहीं, विसाह तो बिना कुछ भी नहीं। जिन्ने पैगंबरी पुरख होए ने ना साध संगत, उन्होंने ने भरोसे कर करके धोखे खाधे। एक मैनू पैगंबर दस दिओ जिहदे नाल धोखा ना होया होवे, सारियां नाल धोखा होया, पर उन्हां शरीर छड्डण तो पहला ये नहीं कहा भी लोकां ते भरोसा ना करियो, फिर भी यही कहा भाई भरोसे ते संसार चलदा, भरोसा करिया जी। हालांकि लोगों ने भरोसे तोड़े। 13 शब्द ईसाईयत विच बड़ा नैज समझिया जाता है। 13 सेवक सन हजरत ईसा साहब दे, असल विच उन्होंने ही ईसा साहब नूं अरेस्ट करवाया सी और पल पल की खबर हुकूमत नूं वो ही देंदे सन। इसलिए उन्होंने अपनी इत्थे कमांड में चंडीगढ़ वर्गा शहर बनाया, बड़े सैक्टर बनाए, भी नंबर 13 सैक्टर उन्होंने बनाए। ये नहीं ठीक हुंदा। साडा जिहड़ा पैगंबर है उहदे नाल 13 जने सन जिन्हां ने विश्वासघात किया, इसलिए 13 नंबर सैक्टर नहीं असीं बनाना। वो कई बार छड्ड देंदे ने फोन नंबर जिहड़े मोबाइल वगैरह इशू करने ने दूजे तीजे, वो सारे साडे विच 13 नूं वधिया गिणिया जांदा। महाराज ने 13 13 तोलिया तो
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੀ ਕੱਢ, ਕੋਈ 14 ਵਾਲੀ ਕੱਢ, 15, ਇਹ 13 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ 13 ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅਬ ਭਾਓ ਭਾਨ, ਹੁਣ ਡਰ ਭੰਨ ਕੇ, ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੋ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਲਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਪੰਕਚੁਅਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਹੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੇਤਰ ਸਰਬ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਕੰ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਬਹਿਸ਼ਤੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿੱਥ ਹਟਾਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਘੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਏ ਰੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਇਆ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਭੇਤ, ਇੱਥੇ ਭੇਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੇਤ। ਹੁਣ ਭੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੂ ਪਤ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਭੂ ਮੈਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਤ ਮੈਨੇ ਮਾਲਕ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕੀਤਿਆਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਝੂਠੀ ਕੰਧ। ਝੂਠੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਪਤ ਕੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕੰਧ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਜੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਬੀਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੈ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੁਰਾਇਓ। ਵਿੱਥ ਤੇ ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੂਪਤ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ 31 ਨੰਬਰ ਪਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਵਾ ਔਰ ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੈਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ। ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੇਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਚਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇ, ਨਿਮਖ ਮੈਂ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਨਿਮਕ ਕਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ, ਫਿਰ ਚੌਥ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਮਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇੜਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਧੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਢੋ ਲੱਗੀ ਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੱਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। तो मैसेज इतना कु है बई चंगे काम लई देर ना लाओ, न विलंब धर्मं विलंब पापं, दृढ़ंत नामं तजंत लोभं। मैनू एक गल बड़ी प्रीतकार लगती है, जदों जदों ये गल आवे ना, महाराज कहते पाप करन लग्या उन्होंने डिले कर, हो सकता तेरा मन बदल जाए और पाप तो तू बच जाए। पुण्य करन लगा है तो देर ना कर। क्यों? क्योंकि हो सकता तेरा मन बदल जाए तो जिहड़ा तू चंगा काम करना रह ही ना जाए। इनू एक्सप्लेन करने लई मैं एक बेनती करना हुन्ना, मैनू वो बड़ी प्रीतकार लगती है। तुसी पुराने तवे वेखे होणगे, रिकॉर्ड लगते हुंदे सन, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ HMV, ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਮਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਡੌਗੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੌਗੀ ਦੀ ਹਿੱਪ ਥੱਲੇ, ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਰੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ HMV। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ HMV, ਡੌਗੀ, ਮਾਈਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਗੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਗੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਕਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਓਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲਹੂ ਨਾਲ। ਤੋ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਸੱਪ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਨ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖਪਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਲੂਪ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੇਂਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਖਪਰੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਾਇਆ HMV, ਹਿਜ ਮਾਸਟਰ ਵਾਇਸ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਡੋਗੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ HMV ਔਰ ਮਾਈਕ ਡੌਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਹੰਬਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਛਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਤੇ ਚੋਟ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਠੰਡੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸਰ ਗਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਫਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਜੋ ਸਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕੱਲ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਨੌਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਦੀ ਧਨ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਦਵਾ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, 2-3 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੌਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਧਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਸੌਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ? ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੀਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜੇ ਹੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸਤਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਜੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਾ ਮੈਂ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। 7 ਮੀਨ 7 ਨਹੀਂ, 7 ਮੀਨ 7 ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਦ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10-20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀਏ? ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਈ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਪਾਂਡਵ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਫਲੇਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਥਾ
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 'ਚ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਂਡਵ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਂਡਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵਸ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਵਸ਼ ਛਕਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਉੱਕਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ, ਮਗਨ ਭਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ 2-3 ਪਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ? ਤੂੰ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 1 2-4 ਲੱਖ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਬ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਮਰੰਤ ਹੈ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰੰਤ ਹੈ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾ, ਜਾਤ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਏ ਮਰੰਤੇ 4, ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ, ਇਹ 2 ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਅਪਮਾਨ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਮਰ ਗਿਆ। 4 ਮਰ ਗਏ। 4 ਮਰੰਤੈ 6 ਮੂਏ, 2 ਹੋਰ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁਸੰਗਤ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਪੁਰਖ 2 ਨਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨੇ, ਬਾਕੀ 4 ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस वास्ते हजूर कह रहे ने मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह, कबीरा मन सा मिलिया ना कोई, ए मन शक्ति ए मन सीओ। सस्सा कक्का तत्ते नूं बिहारी शक्ति दे अर्थ ने माया। माया विच खचित होकर मन माया का ही रूप हो जाता है। सीओ मैंने शिव, शिव मैंने परमात्मा। मैं थोड़ी जी इत्थे बेनती कर दियां, शिव नाम परमात्मा का है। एक सनातन धर्म विच देवता जिन्हों शिव जी कहिंदे ने, महादेव भी कहिंदे ने, शंकर भी कहिंदे ने, ਉਹਦੇ बारे कलगीधर ने विशेष टिप्पणी की है। महाराज कहिंदे भी लोग महादेव नूं शिव कही जाते हैं। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव। ये शिव थोड़ा। जिस शिव नूं मैं कहना ना भी देह शिवा बर मोह ये है शुभ करमन ते, वो शिव परमात्मा। हुण ये शब्द नूं कंडैम करना सूपड़ा साहब ने जी ये नहीं पढ़ना, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ शिव कह किनू रहे ने। वो महादेव ਨੂੰ शिव नहीं कह रहे, वो शंकर ਨੂੰ शिव नहीं कह रहे, वो सुप्रीम पावर ਨੂੰ शिव कह रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ देह शिवा बर मोह ये है शुभ करमन ते कबहू ना टरो, ना डरो अर स्यों जब जाए लरो। अर नाम दुश्मन दा, जिथे भी अर दे रारे ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ आ जाए। निश्चय कर अपनी जीत करूं और सिखूं अपने ही मन को, ये लालच हो गुणते उचरो, जब आप की ओद निधान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। ये मन शक्ति माया नाल रल के माया हो जाता है, शिव रूप हो के शिव रूप हो जाता है, सीओ परमात्मा। ये मन पंच तत्त पंजां तत्तां दा कौन है? शरीर। और जदों ये मन अपने आप नूं शरीर समझ लैंदा है, फिर शरीर ही हो जाता है, यानी शरीरक लोड़ां तक ही सीमित हो जाता है। पर यह मन ले जो उन्मन रहे, उन्मन मैंने पूर्ण खड़ाओ विच जदों रहिंदा मन, तो तीन लोक की बातें कहे, जिहड़ा तिन्नां लोकां विच परमात्मा व्यापक है, फिर यह मन ओहदियां गल्लां करदा है, फिर उसे दा ही स्वरूप हो जाता है। तो ये मम्मे अखर तो कबीर साहब ने सानू उपदेश साध संगत बख्शिश कीता है। हुण अगले दिनां विच यैया रारा और वावा, वावा दे दो पदे ने। इस प्रकार साध संगत यये तो एक पद है, रारे तो एक पद है, और ये लगभग 12 पदे जिहड़े ने वो बचे ने, जिन्हां नूं आउण वाले दिनां च महाराज ने बख्शिश कीती सेवा आप जी दे चरनां विच हाज़र करांगे।